74, 75, 76, 77, Yes, sir. 78, 78. Okay. कोण राहिले प्रेझेंट इज 59 प्रेझेंट, 50, 72 प्रेझेंट, 54 54, sir. प्रेझेंट, 46 प्रेझेंट, 21 present, 27, 3, and 5 present. Okay. So we'll start our remaining part of the automation chapter. So कोणी राहिले का अजून present is 46, 32. Nikam. Okay. So I will start. Okay. I think in last lecture we have seen that uh, computer integrated manufacturing, their function, their advantages, and their elements. Okay. So in next lecture we will continue this point. Okay. So what is mean by SIM? In short term, SIM is nothing but it is integrated CAM, CAM as well as the business functions. Okay, for the better manufacturing and better productivity. So already we have seen that the some major four SIM functions in that CAD, which is related to the totally designing and all the information and analysis regarding that model. Second, CAM, whatever that manufacturing planning regarding that product in that cost estimation, programming is there, some computerized work is there, and MRP capacity planning. Okay, in that whatever that MRP is point is there, that point today we will discuss. Then third phase, that is a manufacturing control, means how we are going to control that manufacturing flow process in the terms of the process control planning, then process monitoring, then shop floor control. Okay, so inspection, quality, whatever that parameters which is comes under this third phase. And last function, that is a business functions. Okay, in that function we are going to take place some order requirement, quantity of the order, then accounting role, then business system in terms of the computerized system. We are going to just place the order with the computer and we will get the details regarding that the product. Okay, as per the vendor's requirement. Okay, this is the these are the four major important functions of the computer integrated manufacturing. Okay, so then we have seen that the some elements of the SIM. Okay, then we have seen some benefits of the computer integrated manufacturing in our CAD/CAM CAM system. So we'll start today's point, next point, that is material requirement planning. Okay, so before starting this material requirement planning point, I want to discuss one more point in our uh, computerized manufacturing system or computerized SIM system. That is a very important point. That is a AMSS, means automated material storage system. Okay, जनरली कसं होतं की बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये ऑटोमेशन सिस्टम फक्त प्रोडक्शनसाठी असते, पण जे काही मटेरियल स्टोअर करायसाठी जे काही आपण मॅन्युअली यूज करतो हँडलिंग किंवा ऑटोमेटेड यूज करतो, तर त्याच्यामध्ये ऑटोमेटेड मटेरियल स्टोरेज सिस्टीम मध्ये काय असतं किंवा इट कन्सिस्ट ऑफ द व्हरायटी ऑफ द कम्प्युटर कंट्रोल सिस्टीम लाईक ऑटोमेटेड गायडेड व्हेकल्स, म्हणजे असे काहीतरी छोट्या गाड्या असतात बघा इंडस्ट्रीमध्ये, त्या आपण रिमोट वरती ऑपरेट करतो. ओके, त्याला व्हील्स असतात, त्याच्यामध्ये सेन्सर असतात, आपण रिक्वायर्ड पोझिशन पर्यंत जाईपर्यंत त्याला एक पाथ सेट केलेला असतो आणि त्या शॉर्टेस्ट पाथ मध्ये जेणेकरून ते रॉ लवकरात लवकर डेस्टिनेशन पर्यंत कसं पोहोचता येईल, आपला जो काय आयडल टाइम आहे, जो काय ट्रान्सपोर्टेशन टाइम आहे, तो कसा कमी करता येईल, त्याच्यासाठी आपण
ऍज अ ऑटोमेशन म्हणून ऑटोमॅटेड गाइडेड व्हेकल्स यूज करतो, त्याला काय म्हणतात एजीव्ही. ओके. देन कन्व्हेयर्स, जे काही एका वर्क स्टेशन पासून दुसऱ्या वर्क स्टेशन पर्यंत जो काही पार्ट आहे त्याच्यावरती दुसरं काही ऑपरेशन करायचं असेल तर ते आपण काय करतो, कन्व्हेयरच्या द्वारे आपण काय करतो, एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेस पर्यंत नेतो. ठीक आहे. परत रोबोट्स, कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ robot for we are using for painting purpose, for welding purpose, like this. There are so many works we are handled with the help of the robots. Okay. For automatically placing and storage material at the defined storage location. Okay. For that purpose, automated material storage system is a very important terms in any manufacturing industry. Okay. बेसिकली का घ्यायचं हे, म्हणजे का वापरायचं आपण, why this automated material storage system. तर त्याचा पहिला पॉइंट असा आहे की मच टाइम स्पेंडिंग इन सर्चिंग विच कॅन बी अवॉइड. ओके. असं खूप आपला वेळ जातो की काय करायचं काय नाही करायचं, किंवा कुठल्या बाजून कुठं मटेरियल न्यायचं, आपलं जे काही डिसिजन तो आपण खूप वाचवू शकतो. ठीक आहे. एकदा का तुम्ही सिस्टमॅटिक मॅनरनं एक पाथ ठरवला, त्याच्यासाठी लागणारे कुठले ऑटोमेटेड मटेरियल स्टोरेज सिस्टम असतील, मग ते एजीव्ही असेल, कन्व्हेयर्स असतील, रोबोट्स असतील, एकदा का तुम्ही फिक्स केलं की तुमचा जो काही टाइम आहे तो वाचेल. ठीक आहे. देन सेकंड पॉइंट, सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट्स अँड सेव्हिंग अ स्पेस. याच्यामुळे काय होतं, तुम्ही स्टोरेज सिस्टम जर ऑटोमेशन यूज केलं तर व्यवस्थित जो काही तुमचा शॉप फ्लोर स्पेस आहे, तुमचा एखादा हे असेल कंपार्टमेंट असेल की तिथं तुम्ही फिनिश्ड पार्ट स्टोअर करता आणि एका ठिकाणी तुमचं रॉ मटेरियल स्टोअर करता. तर ते एखादा समजा प्रोडक्ट फिनिश झाला, सगळे ऑपरेशन करून प्रोडक्ट झाला, तर तिथून आपण काय करतो, एजीव्हीचा यूज करून तो पार्ट तिथून परदेशी आणतो आपण आणि फिनिश पार्टच्या कंपार्टमेंटमध्ये व्यवस्थित सिस्टमॅटिक सिक्वेन्स वाईज स्टोअर करतो, जेणेकरून आपला फ्लोअरचं स्पेस युटिलायझेशन चांगलं होतं, स्पेस वाचतो, उगच कसं मटेरियल टाकून द्यायचं नाही, व्यवस्थित सिस्टमॅटिक ते अरेंज करतं. ठीक आहे. हा एक सेकंड बेनिफिट आहे. आणि थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणजे डेंजर कॅन बी अवॉइड इन केस ऑफ द हजार्डस मटेरियल. आता बऱ्याच ठिकाणी फाउंड्रीमध्ये वगैरे काय होतं, मॅन्युअलीच आपण बघितलं असेल, मेटल मेल्ट केल्यानंतर जे काही त्याचं हे असतो लिक्विड असतं, ते मॅन्युअली हँडल करताना, ट्रान्सपोर्ट करताना मे बी तिथं चान्सेस असतात की काहीतरी हजार्डस असं इंजुरी होण्यासारखं. ठीक आहे. तर ते काय होतात, आपलं इंजुरी अवॉइड होतात, किंवा एखादं मोठं काहीतरी असं पार्ट आहे मेटलचा आणि तो जर मॅन्युअल हँडल करताना चुकून जर पडला तर लेबरच्या पायावरती वगैरे पडू शकतो. तर हे जे काय as per the safety regarding that point, that things we will cover in this third point. Okay. So these are the some major importance of the. Okay. Right place, right time, the inventory cost. Okay. आता इथं कसं सर सर की सर हा या सर, व्हॉइस इज येस ब्रेकिंग. येस, आवाज येत नाही का? हा ओके. वेट आय विल. येस सर. हा सर. आता येतोय का आवाज? हा येतो येतो. Okay, ठीक आहे. थँक्यू. सो MRP is nothing but just we have to place right material to the right place at the right time. For which purpose? Minimize the inventory cost. एखाद्या पार्टसाठी लागणारं रॉ मटेरियल असेल, ते मटेरियल समजा आपण एका पार्टला लागणारं मटेरियल जर आपण आपलं टार्गेट असेल विदिन मंथ वी हॅव टू प्रोड्यूस 100 पार्ट्स, आणि आपण 200 पार्ट्स म्हणजे 200 पार्ट्स आपण जर रॉ मटेरियल इन्व्हेंट करत असो, तर आपलं हे जे काय कॉस्ट आहे इन्व्हेंटरी ती इन्क्रीज होते. तर आपल्याला कॉस्ट इन्व्हेंटरी वाढवायची नाहीये, जेणेकरून ज्यावेळेस तुम्हाला मटेरियल प्रोड्यूस करायचं असेल पार्ट,
त्याच वेळेस त्याचं मटेरियल तिथं सप्लाय झालं पाहिजे. ठीक आहे, जेणेकरून तुमची इन्व्हेंटरी कॉस्ट कमी होईल आणि तुमची प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. म्हणून त्याच्यासाठी काय करायचं की लागणारा पार्ट रॉ मटेरियल त्या मशीनवरती त्या वर्क स्टेशनवरती त्याच वेळेमध्ये त्याच टाइममध्ये योग्य वेळी पोहोचला पाहिजे. ठीक आहे, तर त्याला काय म्हणायचं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. मग त्याच्यासाठी आपण प्लॅनिंग कसं कसं करतो. देन the major objective of the MRP is an organization of the following means some of the industry, some of the organization they are following some type of the strategy for the doing this material requirement planning. काय काय आहे त्याच्यामध्ये. पहिले आहे रिडक्शन इन इन्व्हेंटरी. ठीक आहे, म्हणजे पहिले टार्गेट असं आहे की इन्व्हेंटरी रिड्यूस करायची. ओके, ऍट एनी कॉस्ट एनी मॅन्युफॅक्चरर और एनी इंडस्ट्री पर्सन दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द हाऊ टू रिड्यूस द इन्व्हेंटरी कॉस्ट. म्हणजे जे काही रॉ मटेरियलसाठी लागणारे जे काही आपला पैसे आहेत ते कसे कमी करता येतील. आपल्याला ज्यावेळेस ऑर्डर येते एखाद्या वेंडरची की आम्हाला एवढे पार्ट पाहिजे, समजा 100 आले, जर तर 100 पार्टला लागणारी रॉ मटेरियल तेवढे 100चे आणून ठेवायचे. म्हणजे 150 किंवा 200 पार्ट लागणार एवढी रॉ मटेरियलची इन्व्हेंटरी कॉस्ट इन्व्हेस्ट करायची काही गरज नाही. ठीक आहे, ज्या त्या वेळेस जे ते ऑर्डर आले की ऑर्डर प्रमाणेच मटेरियल आणायचं, तेवढं स्टोअर करून ठेवायचं जेणेकरून इन्व्हेंटरी कॉस्ट कमी होईल. इन फ्युचरमध्ये ज्यावेळेस तुमच्या ऑर्डर इन्क्रीज होतील त्यावेळेस तुम्ही अजून वाढवू शकता. ठीक आहे. सेकंड पॉईंट, रिअलिस्टिक कमिटमेंट फॉर द डिलिव्हरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. तुम्ही एखाद्या वेंडरला कस्टमरला सांगितलं की ठीक आहे तुम्ही डेट दिली आहे की ह्या मंथ एंडिंगला आय विल सप्लाय युअर प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे तुम्ही सांगितलं की 30 ऑगस्ट पर्यंत मी तुम्हाला तुमचा प्रोडक्ट आहे त्या वेळेमध्ये सप्लाय करेन. तर तुम्ही जे काही कमिटमेंट केलेलं असते तुमच्या कस्टमरला किंवा तुमच्या वेंडरला, तर ती कमिटमेंट कायम ठेवण्यात तुम्हाला यश आलं पाहिजे. अदरवाईज काय होतं, तुम्ही फक्त तुमच्या वेंडरला कस्टमरला कमिटमेंट करता आणि तुम्ही ते सांगितलेल्या वेळेमध्ये तुम्ही जर ते प्रोडक्ट सप्लाय करू नाही शकला तर तुमचं जे काय इंडस्ट्री मधलं आणि कस्टमर किंवा वेंडर मधलं जे काय कम्युनिकेशन प्लस तुमचं जे काय टायप आहे किंवा तुमचे जे काय रिलेशन असतात ते तुमचे खराब होतात. ठीक आहे, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या ऑर्डर जास्त मिळायचे असतील इन फ्युचर मध्ये त्यांच्या प्लस त्यांच्या we can call that as a relative industries means whatever that required as per the that part that should be increased not decreased. Okay, so we have to maintain some relationship between the vendor customer as well as the in market. Okay, for that purpose we have to prompt for the your commitment. Okay, that is the most important thing. Okay, दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत त्याच्यामध्ये. एमआरपीच्या दोन सगळ्यांचे ऑब्जेक्टिव्ह असतात. ऍज अ इंडस्ट्रियल organization they are just going to reduce inventory cost first thing. Second, they have to just go for the realistic commitment for the delivery of the final product. Okay, so for that, in order to apply MRP, it is necessary to have the full inputs from the following points. Okay, म्हणजे जर तुम्हाला तुमची एमआरपी जर फॉलो करायची असेल किंवा फुलफिल करायची असेल ऍज अ इनपुट सारखी, तर म्हणजे तुम्हाला एक 2-3 पॉईंट लक्षात घेतले पाहिजे. ते म्हणजे आहे पहिलं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. ओके, मीन्स जर तुम्हाला तुमची एमआरपी व्यवस्थित तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा इंडस्ट्रीमध्ये फुलफिल करायची असेल ऍज पर रिक्वायरमेंट, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिलं काम आहे ते तुमचं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एकदम तयार पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे ते काय करतं की बाबा असे समजा तुमच्या कंपनीमध्ये काय तुम्ही एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करत असाल तर त्या प्रत्येक प्रोडक्टचं जे काय इन्फॉर्मेशन असेल, डिस्क्रिप्शन असेल, जे काही सगळं लागणारं जे काय त्याच्यावरती प्रोसेस असेल त्याच्या इच अँड एव्हरी डिटेल्स यू हॅव टू प्रोड्यूस अँड यू हॅव टू टेक प्लेस ऑन पर्टिक्युलर मशीन. ओके, इन perfect manner. Okay, that is a very important thing for the making MRP. This is the first thing. Second, bill of material. Okay, which is list exactly the parts of material required to each part. म्हणजे समजा एक मोबाईल घेतला तर त्या मोबाईलसाठी किती पार्ट्स लागतात त्याचे नंबर, पार्ट लिस्ट. आपण जसं मशीन ड्रॉइंग मध्ये ड्रॉइंग काढल्यानंतर खाली पार्ट लिस्ट करायचं बघा, तसं सेम बिल ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ द ऑल दॅट पार्ट which is consist of the all sub parts. Okay, part number 1 2 3 4 5 6 like this, part name,
देन नेम, जे त्या पार्टला कुठलं तुम्ही मटेरियल यूज केले, देन क्वांटिटी, देन सेकंड युनिट, म्हणजे तेच सेम पार्ट किती किती वेळा वापरला त्याच्यामध्ये, एक आहेत का, दोन आहेत का, तीन आहेत. ठीक आहे. अँड नेक्स्ट प्राइस. ओके. आणि ह्याची खाली सब टोटल, त्याला काय म्हणायचं, बॉम्ब. बॉम्ब नथिंग बट बिल ऑफ मटेरियल. ओके. तुम्ही कोणत्याही इंडस्ट्री गेला तर पडला एक स्प्रेड बॉम्ब असतो, मीन्स बिल ऑफ मटेरियल. इन दॅट बिल ऑफ मटेरियल each and everything details is present on that sheet for that particular product. Okay. Then third thing is that production cycle times and material. Okay. So त्या प्रत्येक पार्टसाठी तुमचं प्रोडक्शन टाइम असेल, त्याला लागणारं मटेरियल असेल, ते आपल्याला प्रत्येक स्टेजला डिफाईन करावं लागतं की बाबा पार्ट नंबर 1 आहे त्याच्यासाठी हे मटेरियल लागणार आहे. ओके. ठीक आहे. त्याच्यासाठी एवढा सायकल टाइम आहे की बाबा पहिलं ऑपरेशन झालं की त्याला 10 मिनिट सायकल टाइम लागला. ठीक आहे. नेक्स्ट ऑपरेशनला 5 मिनिट असेल, असं सगळ्या प्रोसेस शीट थोडक्यात त्या प्रोडक्टसाठी एक प्रोसेस शीट बनवावी लागते, जे आपण कशात टाकतो, आपला जो काय प्रोग्रामिंग असतो त्याच्यामध्ये आपण सगळा डेटा फीड करतो आणि तो प्रोग्राम आपण मशीनला देतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आधी तयार पाहिजेत. ठीक आहे. लास्ट, सप्लायर लीड टाइम्स, म्हणजे जे काही आपण ऍक्च्युली फिनिश झालेला पार्ट आहे, जो आपण पुढे जाऊन सप्लाय करणार आहोत आपल्या वेंडरला किंवा कस्टमरला, त्याचं काहीतरी लीड टाइम आपल्याला काय करायचं आहे, कमी करायचं आहे. म्हणजे आपण डेडलाईन 30 ऑगस्ट दिली तर आपण प्रयत्न करायचा की 30 ऑगस्टच्या आधी ते सप्लाय झालं पाहिजे. ठीक. सो वी विल मूव टुवर्ड्स नाव. यू कॅन सी हिअर दिस इज द we can call as a stages in MRP. ओके. स्टेजेस म्हणा किंवा पिलर म्हणा किंवा हे खूप 4 महत्वाचे पॉईंट आहेत ऍज पर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. आता सगळ्यात पहिलं आपण बघितलं ते मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. याच्यामध्ये काय करतो आपण, जे काही त्या प्रोडक्ट बद्दल जे काही शेड्यूल आहे त्याच्यावरती सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन असेल, मटेरियल असेल कुठलं, त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये येते. ठीक आहे. देन सप्लायर लीड टाइम, तो शेवटचा पॉईंट आहे. बिल ऑफ मटेरियल आता बघितलं आपण, त्याच्यामध्ये सगळे डिटेल्स असतात. अँड प्रोडक्शन सायकल टाइम. ठीक आहे. तर हे जे सगळं आहे ते आपलं जे काही सीम आहे ऍज अ कन्करंट इंजिनिअरिंग, हिअर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग also act as a computer integrated manufacturer, and they are integrate the master production schedule, bill of material, production cycle time, and supplier lead time. All these 4 items, they are act as an integrated manufacturing system, and they are try to complete that product within a time. Okay. So this is the important role of the MRP in any industry, manufacturing industry, and these are the 4 important stages in MRP: master schedule, production schedule, bill of material, production cycle time, and supplier lead time. Okay. Before starting manufacturing, we have to prepare these 4 things. Okay. Then MRP is a time phase prior planning. Okay. Technique that calculates material required and schedule supply to meet demand. आपण MRP ही एक असं प्लॅनिंग करून केलेलं टेक्निक आहे असं म्हणू शकता. आणि याच्यामध्ये आपण मटेरियल किती लागणार आहे हे कॅल्क्युलेट करतो आणि आपण प्रयत्न करतो की जे काय आपल्याला डिमांड आहे कस्टमर कडून किंवा एखाद्या वेंडर कडून, ते कसं सप्लाय होईल, ते कसं त्यांना लवकरात लवकर मिळेल वेळेच्या अगोदर, त्याचा आपण प्रामाणिक प्रयत्न करतो. त्याला म्हणजे काय म्हणायचं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. आता ह्याचे फायदे काय बाबा, मटेरियल रिक्वायरमेंटचे फायदे काय, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, पहिली गोष्ट म्हणजे सगळ्यात महत्वाची टाइम सेव्हिंग. ठीक आहे. टाइम कसा वाचतो, तर तुम्ही जर MRP प्लॅनिंग केलं नसेल तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस प्रत्येक प्रोडक्टला कोणतं मटेरियल लागणार आहे त्याच्यावरती तुम्हाला डिस्कशन करावं लागेल. ते किती प्रमाणात लागणार आहे, त्याचं किती क्वांटिटी लागणार आहे, कुठलं त्याच्यावरती सिक्वेन्स ऑपरेशन करावं लागते, ते प्रत्येक वेळेस तुम्ही डिस्कस करणार आहे का, केलं तर तुमचं टाइम खूप जाईल. ठीक आहे. देन सेकंड, शॉर्टेज ऑफ इन्व्हेंटरी नेव्हर ऑकर. जर समजा कधी कधी काय होतं की रॉ मटेरियल संपतं, ठीक आहे, मग सगळं प्रोडक्शन बंद होतं. तर याच्यामध्ये तसं होत नाही. आपण काय करतो MRP मध्ये की लागेल तेवढंच मटेरियल आणून स्टोअर करतो आणि जसं जसं तुमचं ते डिमांड आहे, म्हणजे कस्टमरचं किंवा वेंडरचं, त्यांनी 100 पार्ट सांगितलंय, 50 पार्ट झाले तुमचा आणि इन्व्हेंटरी संपत आली असं तुम्हाला दिसलं की तुम्ही लगेच पुढच्या रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेस करून द्यायची
जेणेकरून प्रोडक्शन स्टॉप नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे तुमची इन्व्हेंटरी कधीच शॉर्ट झाली नाही पाहिजे आणि जास्त पण नाही झाली पाहिजे. ठीक आहे, जास्त होऊ नये म्हणून आपण एमआरपी करतोय आणि कमी होऊ नये म्हणून पण आपण एमआरपी करतोय, याची काळजी घ्यायची. हा दुसरा फायदा. थर्ड म्हणजे ओव्हरलॅपिंग और ऑब्लिक ऑर्डर कॅन बी अवॉइड. जर असं मास्टर शेड्यूल केलं नाही, आपण मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल केलं नाही, तर काय होतं, कधी कधी काय होतं की मॅन्युअली करत असताना एका पार्टचं एक ऑपरेशन झाल्यानंतर दुसऱ्या पार्टचं करायचं असतं, पण तोपर्यंत काय होतं ते सहज पार्ट मध्ये येतो लाईन वरती, त्या प्रोडक्शन वरती. असं ओव्हरलॅपिंग होतं की बाबा वेगवेगळ्या ऑपरेशन वरती ऑलरेडी एक एक मटेरियल पार्ट असतात आणि चुकून एक एक ऑपरेशन पूर्ण दुसऱ्या सायकलच्या आधीच एक दुसऱ्याच पार्ट मध्ये येतो. ठीक आहे, म्हणजे ऑर्डर चुकते. जे काही आपण सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन जे काही ऑर्डर केले असते एमआरपी मध्ये ते मॅन्युअली होत नाहीये. त्याच्यामुळे काय होतं, ओव्हरलॅपिंग होतो, त्याच्यामुळे परत प्रोडक्शन थांबतं, डाऊन टाइम वाढतो. इट इज डिसएडव्हान्टेजेस. पण एमआरपी मध्ये तसं होतं का, नाही होत. तर एमआरपी मध्ये आपण काय करतो, त्या अवॉइड करतो, ओव्हरलॅपिंग ऑर्डर वगैरे अवॉइड करतो. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट युअर एमआरपी ऍडव्हान्टेजेस. आता याच्यामध्ये तुम्ही ह्याच्यावरती बघा स्क्रीनवरती, तर याच्यामध्ये काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत डायमेन्शनच्या. आता इन्व्हेंटरीचं काम काय आहे, ऑब्जेक्ट काय आहेत आपले ऑब्जेक्टिव्ह, तर ऑर्डर फॉर राईट पार्ट. ठीक आहे, त्याच पार्टला ऑर्डर केली पाहिजे. ऑर्डर द राईट क्वांटिटी, ऑर्डर ॲट अ राईट टाइम. म्हणजे जर आपल्याला एखादा पार्ट मॅन्युफॅक्चर करायचाच नसेल तो, तर त्याला इन्व्हेंटरी ऑर्डर करून चालेल का, त्यानं काय होईल, तुमची इन्व्हेंटरी कॉस्ट वाढेल, त्याच्यामुळे ऑर्डर करायचा नाही. ठीक आहे, किती प्रमाणात पाहिजे क्वांटिटीमध्ये तेवढ्याच प्रमाणात मागवा, नाहीतर एक्स्ट्रा झाली की परत कॉस्ट इन्व्हेस्ट होईल. आणि योग्य त्या वेळीच ऑर्डर करा. उद्यापासून प्रोडक्शन स्टार्ट करायचं आहे तर आजच ऑर्डर करून ठेवा. उगाच 15 दिवस अगोदर महिन्याभर अगोदर ऑर्डर करून ठेवणार तुम्ही, मटेरियल येणार आणि 15 दिवस फक्त डेड इन्व्हेस्टमेंट म्हणून तुमच्या कंपनीमध्ये ते इन्व्हेस्टमेंट राहणार. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रायोरिटीज. ऑर्डर विथ राईट ड्यू डेट. प्रायोरिटी कशाला द्यायच्या, ज्या काही तुमच्या ऑर्डर्स आहेत ज्याची ड्यू डेट आहे की 30 ऑगस्ट, तर तुम्ही त्याला प्रायोरिटी द्या आणि विदिन दॅट डेडलाईन ड्यू डेट यू हॅव टू प्रोव्हाइड दॅट मटेरियल, दॅट प्रोडक्ट. ओके, कीप द ड्यू डेट व्हॅलिड. जे काही तुमची ड्यू डेट आहे ते व्हॅलिड ठेवा. म्हणजे 30 ऑगस्ट सुरुवातीला दिली होती ती 30 ऑगस्टच ठेवा. तुमचं प्रोडक्शन झालं नाही म्हणून तुम्ही ती त्या 30 ऑगस्टची सप्टेंबर मध्ये नेऊ नका. ठीक आहे, ऑलरेडी आपण डिस्कस केले हाऊ टू मेंटेन द रिलेशनशिप विथ द कस्टमर एज वेल एज द वेंडर with the help of this date, due date, or finished product. Okay, you have to supply that finished product within the due date. Okay, that is your main priorities. Then last one, that is the capacity. Okay, so plan for a complete load. समजा तुमच्या कंपनीमध्ये 10 वर्क स्टेशन असतील तर 10च्या 10 वर्क स्टेशनवरती वर्किंग होईल असे प्लॅन करा. म्हणजे 8च वर्किंग ठेवताय 2 बंद ठेवताय असं करू नका. प्लॅन फॉर अन ॲक्युरेट लोड. व्यवस्थित सगळ्यावरती ॲक्युरेट लोड वगैरे जे काय तुम्ही जे काय वर्किंग कंडिशन ठेवताय ते व्यवस्थित आहे का चेक करा एकदा. प्लॅन फॉर ॲडेक्वेट टाइम टू व्ह्यू द फ्युचर लोड. पुढं तुम्ही जे काय कुठलं करणार आहेत काम त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित टाइमच्या द्वारे प्लॅनिंग करणं महत्वाचं. सम डायमेन्शन्स इन टर्म्स ऑफ द इन्व्हेंटरी, प्रायोरिटीज अँड कॅपॅसिटीज. ओके, so this is about in term short terms material requirement planning objectives. Objective should be like this in terms of the inventory. इन्व्हेंटरी बद्दल तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह कसे पाहिजे, तुमच्या प्रायोरिटी कशाला पाहिजे आणि कॅपॅसिटी मध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे. ठीक आहे, सो these are the some very very important terms, that is a material requirement planning in manufacturing industry. Okay, then next that is already we have seen that the stages in MRP. This is the second image, same content like master production schedule, then inventory status, bill of material. Again that MRP is divided into 3 category, means ऑर्डर रिलीज, म्हणजे एखाद्या कोणीतरी ऑर्डर दिली आपल्याला की एवढे आम्हाला 100 पार्ट पाहिजे. देन ऑर्डर रिशेड्युलिंग, काहीतरी आपल्या कंपनीमध्ये आपण एक प्लॅनिंग प्रोसेस शीट बनवतो त्याच्यामध्ये परत आपण ऑर्डर रिशेड्यूल करतो आपल्या मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलच्या ह्याच्याखाली कॅटेगरीमध्ये. अँड प्लॅनड ऑर्डर, की आपण ऑर्डर 100% प्लॅन करतो की ह्या तारखेच्या अगोदर आपल्याला हा पार्ट सप्लाय करायचा आहे. ठीक आहे,
So this is nothing but your stages in MRP system. Next important point, that is the ERP. ERP is nothing but your enterprises resource planning. Hello, yeah, sir. Yes, sir. I am audible, na? Yes, yes. Okay, no problem. Thank you. ERP is nothing but one of the business management software where we are going to do some company task, means collection of the data, store of the data, then manage the data from many business activity. Okay, मीन्स MRP काय होतं की मटेरियलचा फ्लो कसा मॅनेज करायचा, त्याच्यामध्ये टाइम असेल, त्याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी असेल, ठीक आहे, तर ह्याचं प्लॅनिंग करत होतो. पण ERP ही काय आहे की ही एक बिझनेस ऍक्टिव्हिटी आहे. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतोय की डेटा कसा कलेक्ट करावा, तो स्टोअर कसा करावा आणि तो लागेल त्यावेळेस मॅनेज कसा करता येतो, हे आपल्याला शिकायचं आहे. कशामधून? ERP मधून. मग त्याच्यामध्ये बिझनेस ऍक्टिव्हिटी काय काय असतात? पहिली घ्या तुम्ही, प्रोडक्ट प्लॅनिंग कॉस्ट. कोणताही प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करायच्या अगोदर तो मॅन्युफॅक्चरर त्या प्रोडक्टची कॉस्ट एक अंदाजे, हायपोथेसिस म्हणजे फ्युचरसाठी तो डिफाईन करतो व्हॅल्यू. Okay, suppose I am going to produce one cello ball pen. So before that manufacturing, I am going to keep that price of 10 rupees out at single pen. Okay, तसं आपल्याला त्या प्रोडक्टची बिफोर मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याला काहीतरी एक कॉस्ट सेट करावी लागते. ठीक आहे, तर ते आपण कसं करतो? ERPच्या मदतीने. देन सेकंड ऍक्टिव्हिटी लाईक सर्व्हिस डिलिव्हरी. ओके, तर त्या प्रोडक्टची डिलिव्हरी सर्व्हिस कसे असेल. ओके, मीन्स आपण एकदा प्रोडक्ट फिनिश केल्यानंतर आपल्याला दिलेल्या ऑर्डरच्या ऍड्रेसला किंवा त्या पर्सनला आपण ते कसं डिलिव्हर करू. ओके, त्याला सर्व्हिस नंतर एकदा प्रोडक्ट सेल झाल्यानंतर पण त्याचं सेल्स अँड सर्व्हिसेस, ठीक आहे, त्याचं कसं प्लॅनिंग आहे. वीकली आहे, मंथली आहे, क्वार्टरली आहे, इयरली आहे, ओके, हाफ इयरली आहे. लाईक दिस वी हॅव टू डू सम प्लॅनिंग. देन नेक्स्ट इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. ओके, same as a MRP. Okay. Then second, next payment. Okay. How to do or how we set the payment method like debit, credit, or internet, or cash, like this. Okay. And last, feedback from the customer. Once you sell your product to the customer and other vendors, then you have to take some feedbacks. Oh, okay. As per the working, as per the functionality of that product, or as per the some technical issues. Okay. Then and then only you can modify your part in future. If some uh, major errors or major, you can call it, some drawbacks in that your product, then you can easily adopt a new technology, you can easily change that, or you can easily overcome that mistakes in your past product within a next month, 2 month, 3 month. Okay, from the customer feedback. Okay, so that is a very important factor in ERP, that is a feedback. Feedback is the most essential part to improvement. If you want to improve our product, if you want to improve our productivity, then you have to take the feedback and you have to solve the issues from that feedback. Like this, you can take our example. Okay, your class example. We are taking the HOD feedback. We are taking the like did academic feedback, and from that we try to some modification in that our system. Okay, like this, these five business activities in ERP we are going to be implementing for the, and that will be easy for the collection of the data, store and manage. Okay, so we'll see in the next slide. So this is ERP. So ERP is nothing but just, it is a resource planning for fully integrated business management system covering the functional areas of an enterprises like logistics, production, फायनान्स, अकाउंटिंग अँड ह्युमन रिसोर्सेस. आता याच्यामध्ये काय काय येतं बघा. ERP मध्ये आपण काय काय करू शकतो, कुठे यूज करू शकतो. तर एंटरप्राइजेस लाईक लॉजिस्टिक्स, म्हणजे जे काही आपलं कुरिअर वगैरे असतं बघा, जे ट्रान्सपोर्टेशन असतं. देन प्रोडक्शन,
देन फायनान्स मध्ये पण आपण करू शकतो हे सगळे जे काही आपल्या सिस्टीम आहेत प्लॅनिंगच्या. देन अकाउंटिंग अँड ह्युमन रिसोर्सेस याच्यावर. ठीक आहे. तर हे तुमचे एवढे ऍप्लिकेशन आहेत जिथं तुम्ही ERP सिस्टीम इम्प्लिमेंट करू शकता. ठीक आहे. इट ऑर्गनायझेस अँड इंटिग्रेट्स ऑपरेशन प्रोसेस अँड इन्फॉर्मेशन फ्लोज टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस सच ॲज मेन मटेरियल मनी अँड मशीन. आता आपण ERP का यूज करायचं तर आपल्याला जेवढा ऑप्टिमम यूज करता येईल लोकांचा, मटेरियलचा, पैशाचा आणि मशीनचा तेवढा आपण ऍक्युरेट त्याच्यावरती फोकस करतो. कशामध्ये? ERP मध्ये. ERP मुळे काय होतं तुमचं की जेवढे त्या मशीनवरती जेवढं त्या ह्याच्यामध्ये एखादा सेक्टर असेल किंवा कंपार्टमेंट असेल तिथं जेवढे ह्युमन लागतील तेवढेच आपण ऑप्टिमाइज करून तिथं ठेवू शकतो. मटेरियल जेवढं लागणार आहे तेवढंच इन्व्हेंटरी आपण प्लॅनिंग करून ठेवू शकतो. पैशाचा फ्लो म्हणजे कॅश फ्लो आपण मेंटेन करू शकतो त्या लागणाऱ्या प्रोडक्टच्या कॉस्टच्या रिलेटेड आणि मशीनचं पण युटिलायझेशन म्हणजे मशीन किती वेळ मी तिथं वर्किंग मध्ये ठेवणार आहे त्याचं युटिलायझेशन करू शकतो. ठीक आहे. सो सम प्रॉमिसेस रिगार्डिंग ERP मीन्स वन डेटाबेस, वन ऍप्लिकेशन, वन युजर इंटरफेस. Okay, so for entire enterprises, fair one's disparate system ruled manufacturing, distribution, finance and sale. म्हणजे आपण ERP मध्ये काय प्रॉमिस करतो की बाबा काय करणार आम्ही काय करू शकतो तर आपण जसं बघितलं पाठीमागचे फॅक्टर मीन्स मेन मटेरियल मनी अँड मशीन याचं आपण ऑप्टिमायझेशन ऑप्टिमम यूज करू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट वन डेटाबेस म्हणजे आपण एका डेटाबेसमध्ये त्या एका ऍप्लिकेशनसाठी जर एक युजर असेल तिथं त्या मशीनवरती तर त्याचं फुल आपण एंटरप्राइज म्हणजे त्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड जे काय सगळी इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण त्या सिस्टीम मध्ये मग ते मॅन्युफॅक्चरिंगचं असेल मग त्याच्यामध्ये फायनान्स रिलेटेड इश्यू असतील सेल्स अँड सर्व्हिसचे इश्यू असतील जे काय असतील ते सगळं एका ठिकाणी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. हे तुम्ही आम्ही प्रॉमिस करू शकतो की ERP मधून आम्ही तुम्हाला ह्या गोष्टी देऊ शकतो. ठीक. So, what are the benefits of the ERP? Hello, sir. So, first is yes, yes. बोला की. Hello. Hello, yes sir. हा सर. Hello. आवाज ऐकू येतो ना माझा? हा येतो. आता कोणतरी बोललं होतं काहीतरी काय प्रॉब्लेम आहे का त्यांना? बहुत विदाते यांना प्रॉब्लेम आहे. विदाते हॅलो विदाते गेले का ते का आहेत? येस सर आवाज ब्रेक होत होता सर. आय थिंक विदाते तुम्हाला रेंजचा प्रॉब्लेम असेल कारण की बाकीच्यांना सगळ्यांना व्यवस्थित ऐकू येते असं मला वाटतंय. या सर आय एम करेक्ट? यस यस. Okay, Vidate, please try to be in optimum range. Then you will get the correct voice. Okay, we are in advantages of the ERP. Okay, so first there is we can reduce the paper document. Okay, first a very important point like this reduce paper documents. म्हणजे मॅन्युअली जे काय आपलं सगळं इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर करतो एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये तर आपण सगळं हँड रिटन मध्ये ठेवतो म्हणजे पार्ट नेम त्याचं मटेरियल त्याचं प्रोसेस त्याचं डिस्क्रिप्शन त्याचे कॉस्ट एस्टिमेशन त्याचं सेल्स अँड सर्व्हिसचं जे काही वेंडरची नावं असतील त्याचे क्वांटिटी असेल क्वालिटी असेल. ठीक आहे. तर हे सगळं आपण MRP आणि ERPच्या हेल्पमध्ये ERPच्या बिझनेस सिस्टीम मध्ये आपण हे सगळं एका सिस्टीम मध्ये स्टोअर करतो. ठीक आहे. एका डेटाबेसमध्ये सगळं काही ऑनलाईन स्टोअर करून ठेवतो तर हे पेपर वर्क आपलं रिड्यूस होतं. इम्प्रूव्ह अ टाइमलीनेस म्हणजे काय त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन बाय परमिटिंग पोस्टिंग डेली इन्स्टेड ऑफ द मंथली जे काय त्या पार्टची ज्या काही त्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटची सेक्टरची डेली जेवढे काही युनिट प्रोड्यूस झाले त्याची इन्फॉर्मेशन डेली आपण त्या सिस्टीम मध्ये अपलोड करतो. बाकी कसं होतं मंथली क्वार्टरली इयरली असा रिपोर्ट अपडेट करतो पण याच्यामध्ये काय होतं ERP मध्ये आपण डेली वाईज रिपोर्ट अपडेट करतो त्याच्यामध्ये आपलं इम्प्रूव्हमेंट वाढते. ठीक आहे. ग्रेटर ॲक्युरेसी इन्फॉर्मेशन विथ डिटेल्ड कंटेंट बेटर प्रेझेंटेशन सॅटिस्फॅक्टरी फॉर द ऑडिटर्स. ज्यावेळेस त्या कंपनीचं त्या सेक्टरचं ऑडिट असतं
मार्चमध्ये, त्यावेळेस त्यांना सगळ्या डिटेल्स, सगळं पार्टचं as per the cost estimation and inventory point of view, they have to show all the details to that auditors. For that purpose, we will get a greater accuracy. Okay, already we have stored all the information in terms of the only one database, so we can present in better way. So that will be satisfactory for the that auditor also. Then improved cost control. Okay, already आपण डिस्कस केलंय की 4M फॅक्टर, मॅन, मनी, मशीन. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं, आपला कॉस्ट फ्लो जो आहे, कॅश फ्लो म्हणजे त्या प्रोडक्टसाठी लागणारी जी काय आपण हायपोथेसिस प्राइस आधी डिफाईन केली होती, त्याच्यानंतर जे काही तुमची मॅन्युफॅक्चरिंग ऍक्च्युली कॉस्ट आली, तुम्ही नंतर परत त्याचे टॅक्सेस, त्याच्यानंतर परत तुमचे जे काही बेनिफिट्स असे पकडून तुम्ही जे काही कॉस्ट फायनल करता, तर त्याचं जे काही फ्लो आहे, त्याचा जो काही कंट्रोल आहे तो अजून वाढतो. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रॉफिट जास्त मिळतं. ठीक आहे. देन फास्टर रिस्पॉन्स अँड फॉलोअप ऑन कस्टमर्स. तुम्ही फीडबॅक घेता बाय युजिंग दिस ERP सिस्टम, so that will be easy for taking the feedback from the customer and the vendors. That will be easy by using this ERP. ठीक आहे. तुम्ही तुमच्या वेबसाईट वरती अशी एक टॅब तयार करून ठेवा फीडबॅकची, म्हणजे तुम्हाला हे तर शक्य नाही की तुम्ही जिथं जिथं तुमचं प्रोडक्ट विकलंय तिथं तुम्ही फिजिकली जाऊन ऑफलाईन फॉर्म घेऊन फीडबॅक देऊ शकता. ओके, दॅट इज क्वाईट डिफिकल्ट. सो वी हॅव टू keep one separate tab for the feedback on your website. So after the purchasing, after the sold product, so that customer should be reach that website, and they will give some feedback. So that will be also faster response as per the feedback. Then more efficient cash collection. So by using this ERP business management function, you can just make a payment through the online mode like credit, debit, then internet. So that will be increase the cash collection or cash, we can call as a response or control, cash flow control. So this is the regarding the cash. The next, better monitoring and quick response to the change help to achieve competitive advantage. आता याच्यामध्ये कसं होतं की आपण एवढं सगळं ऑटोमायझेशन यूज केलंय आणि एखादा पार्ट पाशी एखादा काहीतरी जे काही टूल आहे त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम झाला, तर तिथं सिस्टीम मध्ये लगेच डिटेक्ट करते की ह्या वर्क स्टेशन मध्ये ह्या मशीनवरती असा असा प्रॉब्लेम आहे. ते मॉनिटरिंग करून लगेच आपण त्याच्यावरती काहीतरी ऍक्शन घेऊन त्याला रिस्पॉन्स देऊन जे काही आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहेत MRP ERP मध्ये, आपल्याला राईट टाइम राईट प्लेस अँड बिफोर द ड्यू डेट वी हॅव टू सप्लाय दॅट पार्ट, हे जे काही आपलं ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे बघून लगेच आपण ते चेंजेस करतो त्याच्यामध्ये. सो बेटर मॉनिटरिंग, दॅट इज अ गुड पॉईंट. द नेक्स्ट, इम्प्रूव्ह इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स. आता याच्यामध्ये ऑपरेशन म्हणजे काय होतं, जे काय टोटल तुम्ही जर बिल बघितलं असेल एखाद्या गोष्टीचं, तुम्ही जर मोबाईल घेतला किंवा एखादी वस्तू घेतली, त्याच्यावरती त्याची प्राइस मोबाईलची मेन सोडून बाकीचे टॅक्सेस, इनवाइस जी काही स्कीम असते त्याच्यामध्ये जे काही अदर चार्जेस असतात, जे काही करन्सी असते ऍज पर द कंट्री, हे काही सगळे जे गोष्टी आहेत ते ऑल डिटेल्स याच्यामध्ये येतात. इम्प्रूव्ह द इंटरनॅशनल ऑपरेशन. आता हे सगळं जर मॅन्युअली करायचं असतं तर तुम्ही फक्त कन्व्हेन्शनल मेथडने जे आहे कॉपी करून पेस्ट करून घेतलं असतं. पण ERP मध्ये असतानाच हे बिझनेस सिस्टीम आहे, बिझनेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, तर त्याच्यामध्ये एवढे सगळे पॅरामीटर्स इम्पोर्ट केलेत, इनपुट दिलेत की जेणेकरून तुमचं जे काही शेवटी बिल ऑफ मटेरियलची जी काही लिस्ट असेल त्याच्यामध्ये समजा एका प्रोडक्टचं स्पेसिफिकेशन आणि त्याच्या खाली त्याचं बिल ऑफ मटेरियल, हे काही इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स आहेत, सच लाईक टॅक्स स्ट्रक्चर असेल, फक्त स्टेट वाईज असेल, कंट्री वाईज असेल, GST CST, हे काही जे काय आहे त्याचा पॅटर्न, त्याची इनवाइस स्कीम असेल, जे काही टोटल प्राइस आहे त्याच्यावरती डिस्काउंट, त्याच्यावरती किती टॅक्स लावला, जर आउट ऑफ कंट्री असेल तर त्याचं करन्सी. ठीक आहे, हे जे काही लँग्वेज असेल, हे जे काही डिटेल्स असतात ते सुद्धा तुमच्या इम्प्रूव्ह होतात बाय युजिंग दिस ERP. And last, that is improve information access and management throughout the enterprises. That is also a very important point as per the just in ERP means त्या एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये असे n नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट प्लस n नंबर ऑफ द सिस्टीम असतील. समजा एका तुमच्या काय म्हणतात त्याला की बाबा तुमचा MR असेल आणि त्याच्या खाली काय समजा 10-15 इंजिनियर असेल, तर प्रत्येकाला त्या गोष्टीचा ऍक्सेस करायचे असतील,
तर by using this ERP system we can access anywhere anytime within that manufacturing system. We can easily access the all the information regarding that particular part. Okay, so for that purpose ERP will be help efficiently and manage all the data within this entire system. Okay, so these are the some important benefits of the ERP system. So I think last point of this third chapter, that is a FEM and automation, that is a rapid prototyping. So it is the term of the rapid prototyping to a class of the technology that can be automatically construct a physical model from the CAD data. आता जर तुम्ही बघितलं आपल्या डिपार्टमेंटला तिकडं एक लॅब आहे बघा CSE डिपार्टमेंटच्या तिकडं. ओके, तर ती ऑटोमेशन तिथं एक 3D प्रिंटिंग आणि दुसरं एक आहे ते प्रोटोटायपिंगची एक मशीन आहे. त्याला काहीतरी एक सिलिकॉन प्लस फायबर दुसरं 2-3 मटेरियल आपण यूज करून प्रोटोटाइप करू शकतो. म्हणजे सपोज एक माझा प्रोडक्ट आहे, हायपोथेसिस म्हणजे मी भविष्यामध्ये तो प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करणार आहे असं मी डिझाईन केलं, सुरुवातीला आयडिया माझ्या मनात आली. परत मी CAD वरती बाय युजिंग CAD सॉफ्टवेअर आय विल डिझाईन सम मॉडेल ऑन द CAD सॉफ्टवेअर. आणि तो मॉडेल ऍक्च्युली मॅन्युफॅक्चरिंग करायच्या अगोदर इंडस्ट्रीमध्ये मला तो कसा दिसतो असं एक सॅम्पल ठेवायचं आहे मार्केटमध्ये. त्याच्यासाठी तुम्ही तुमचं ऍक्च्युअल मटेरियल ऍक्च्युअल टाइम मॅन्युफॅक्चरिंग वेस्ट न करता एक थोड्या छोट्या प्रमाणात कसा तुम्ही एक ऑब्जेक्ट दाखवू शकता सगळ्यांना, त्याच्यासाठी हे कन्सेप्ट क्रिएट केले, ते म्हणजे रॅपिड प्रोटोटायपिंग. आणि इट इज अ व्हेरी युजफुल टू रिप्रेझेंट द ऍक्च्युअल डिझाईन. ते आहे तसंच दिसतं, फक्त छोट्या स्केलमध्ये मोठ्या स्केलमध्ये आपण ते मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. आहे ते CAD मधलं डिझाईन घ्यायचं आणि त्या मशीनमध्ये फक्त ॲज अ प्रोग्रामिंग इनपुट द्यायचा, तुमचं त्याच मशीनवरती छोटंसं एक प्रोटोटाइप तयार होईल. त्याच्यासाठी आपण ही रॅपिड प्रोटोटाइपिंग ही कन्सेप्ट यूज करतो. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये सिम्पल एक स्टेप्स आहेत. याच्यामध्ये काय करतो आपण, सुरुवातीला CAD मॉडेल आहे त्याच्यामध्ये मॉडेल डिझाईन करतो, त्याच्यानंतर आपण ते STL फाईल मध्ये कन्वर्ट करतो. ओके, आता रॅपिड प्रोटोटाइपिंगला STL फॉर्मॅट कंपल्सरी आहे. म्हणजे जे काही ड्रॉइंगचं फॉर्मॅट असतं CAD मधल्या डिझाईन मधल्या .IGS .CAD .DWG, तसंच STL हा एक फॉर्मॅट आहे. दॅट इज नथिंग बट स्टँडर्ड ट्रँग्युलर लँग्वेज. ओके, सो आपल्याला त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करावं लागतं टू द इनपुट स्लाइस डेटा. तिथून आपण CAD मॉडेल काढायचं डिझाईन मध्ये कटिया CAD सॉफ्टवेअर मध्ये, तिथून ते आपल्याला STL फाईल फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करायचं. ही तुमची पहिली स्टेप. सेकंड, the software possesses the STL file by the creating slice layer of the model. Okay, and the resolution of that built model depends upon the layer thickness. जे काही तुम्ही CAD मध्ये ड्रॉइंग काढलेलं होतं त्याचं तुम्ही STL मध्ये कन्वर्ट केलं आणि त्याचं ऍज अ इनपुट मध्ये स्लाइस लेयर बाय लेयर डेटा तुम्ही प्रोव्हाइड केला. आणि जेव्हा तुम्ही सेकंड स्टेपला येता तेव्हा त्या सॉफ्टवेअर तो डेटा घेतो STL फाईल मधला, ज्याच्यामध्ये लेयर बाय लेयर मॉडेल बिल्ट झालाय, आणि त्या लेयर त्या मॉडेलची ॲक्युरेसी, त्या मॉडेलचं तुम्ही काय म्हणता रिझोल्युशन कशावर डिपेंड आहे, जेवढे तुम्ही लेयर जास्त कराल, जेवढे तुम्ही इन्फॉर्मेशन जास्त कराल, तेवढं तो तुमचं मॉडेल ॲक्युरेट दिसणार. दिस इज युअर सेकंड स्टेप. अँड लास्ट स्टेप, दॅट इज द रॅपिड प्रोटोटाइपिंग डिव्हाइस क्रिएट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिजिकल मॉडेल अँड इट रिपीट्स द लेयर until the model is completed. परत काय करतो आपण, डायरेक्ट ती मशीन चालू करतो रॅपिड प्रोटोटाइपिंगची आणि ते लेयर बाय लेयर मॅन्युफॅक्चरिंग करायला चालू होतं. आणि हे जोपर्यंत चालू राहतं जोपर्यंत तुमचा शेवटचा लेयर कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत, म्हणजे ऍक्च्युअल फिजिकल ते मॉडेल क्रिएट होतं स्टेप नंबर 3 मध्ये. ठीक आहे, ऍडव्हान्टेजेस काय याचा की ऑलमोस्ट एनी शेप कॅन बी प्रोड्यूस. टाइम अँड मनी सेव्हिंग व्हॅरी फ्रॉम द 50 to 90% ॲज कम्पेअर टू कन्व्हेन्शनल सिस्टीम. जे काय आपल्या कन्व्हेन्शनल सिस्टीम असते त्याच्यावरती जर तुम्ही हे मॉडेल करायचं म्हटलं तर त्याला खूप वेळ लागतो. त्याच्या कम्पेअर 50 ते 90% तुम्ही कॉस्ट प्लस टाइम मध्ये सेव्हिंग करू शकता. ठीक आहे, सो रॅपिड प्रोटोटाइपिंग इज अ टेक्निक्स often referred to the solid free from the fabrication. Computer
ऑटोमेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग अँड लेअर्ड मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, तर हे कुठं कुठं वापरू शकतो आपण रॅपिड प्रोटोटायपिंग? जिथं फॅब्रिकेशन असेल म्हणजे फायबर रिलेटेड वर्क असेल, कम्प्युटर ऑटोमेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग रिलेटेड वर्क असेल आणि लेअर बाय लेअर मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, त्या ठिकाणी आपण हे टेक्निक यूज करू शकतो. ठीक आहे. The computer model is sliced into thin layers and the part is fabricated by adding layers on it of the each other. Rapid prototyping is nothing but adding the layer by layer until the part is completed. Simply लक्षात ठेवायचं की रॅपिड प्रोटोटायपिंग म्हणजे काय आहे. हॅलो सर, तर येस, रॅपिड प्रोटोटायपिंगची स्लाइड दिसते. हा तेच आहे, त्याच्यावरच बोलतोय मी. ती ॲडव्हान्टेजेस STLचं ती नाही नाही, मी ती ते त्याच्या पाठीमागची इन्फॉर्मेशन सांगतोय. ते स्लाइड ऍक्च्युली हीच आहे. फक्त मी तुम्हाला सांगतोय की आपण स्टेप्स आहे ते पुढच्या स्लाइडवर आहेत. मी बोलतोय, पुढे गेले की अजून एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. ओके सर. तर रॅपिड प्रोटोटायपिंग म्हणजे काय एवढं लक्षात ठेवा की एखाद्या कॅड सॉफ्टवेअर मधून, आता कॅड सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, ऑटोकॅड असेल, कटिया असेल, जिथं तुम्ही मॉडेलिंग करू शकता असे कॅड सॉफ्टवेअर, त्याच्यामध्ये तुम्ही मॉडेल तयार करायचं. ते मॉडेल तयार झालं की तुम्ही त्याचं STL फाईल मध्ये कन्वर्ट करायचं. STL फाईल मध्ये कन्वर्ट झालं म्हणजे काय होतं की त्या कंपोनंटचे लेअर बाय लेअर कमांड तयार होतात आणि लास्ट थर्ड स्टेपला तुम्ही ज्यावेळेस रॅपिड प्रोटोटायपिंग मशीन वरती ते फाईल इम्पोर्ट करता STL स्लाइस बाय स्लाइसची, त्यावेळेस ती मशीन ऍक्च्युली लेअर बाय लेअर ॲज अ फिजिकल मॉडेल मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट होतं. आणि जोपर्यंत स्टार्ट होतं चालू राहतं तुमचं, जोपर्यंत शेवटचा पार्ट त्या मॉडेलचा कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत ती लेअर बाय लेअर एक मॉडेल तयार करतो. ठीक आहे. दॅट इज कॉल्ड एज रॅपिड प्रोटोटायपिंग. ठीक आहे. याच्यामध्ये 50 ते 90% तुम्ही पैसे आणि तुमचे वेळ वाचवू शकता ऍज कम्पेअर टू अदर कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. ओके, सो दिस इज अबाउट जस्ट ओव्हरव्ह्यू अबाउट द रॅपिड prototyping. So we move towards next slide. Now you can just see this is one of the example, a very precise process that is called as additive rapid prototyping process. ठीक आहे. तुम्ही जर खाली बघितलं, typical layer thickness could be approximately equal to 0.05 to 0.15 mm. बघा, तुम्ही इमॅजिन करा किती थिकनेस एकदम छोटी आहे. एवढ्या छोट्या थिकनेस जेवढं तुम्ही थिकनेस लहान ठेवाल, जेवढे तुम्ही लेअर वाढवाल, तेवढे तुमचं ते प्रोडक्टची अॅक्युरेसी, सरफेस फिनिशिंग तेवढंच चांगलं मिळणार. ठीक आहे. तर तुम्ही आता डाव्या बाजूला बघितलं तर तुम्हाला लेअर लेअर दिसतात त्या इमेज मध्ये. ठीक आहे. म्हणजे रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये तो पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होताना लेअर बाय लेअर मॅन्युफॅक्चर झालाय. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा तो एक लेअर मॅन्युफॅक्चरिंग होणार, परत इकडे येणार एक लेअर होणार, असं लेअर बाय लेअर लेअर मॅन्युफॅक्चर होत तुमचा ऍक्च्युली कम्प्लीट पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग होतो. तो पार्ट म्हणजे उजव्या साईडला आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द वन example based precise process that is additive rapid prototyping process, which is follow for the typical layer thickness could be as equal to 0.05 to the range 0.15 mm. Okay, now this is the rapid prototyping steps. Now you can see steps ABC. Okay, suppose तुम्ही एखाद्या CAD सॉफ्टवेअर वापरून एक मॉडेल तयार केलं. फिगर ए, स्मॉल ए, तुम्ही कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर बघितलं तर एक छोटस मी मॉडेल तयार केलं. ठीक आहे. सेकंड, फिगर बी मध्ये मी त्या कॅड मॉडेलला STL फाईल फॉर्मॅट मध्ये विथ स्लाइस डेटा कन्वर्ट केलं. स्लाइस म्हणजे तुम्ही लेअर बाय लेअर बघितलं तर तुम्हाला दिसत येतं सपोर्ट. ओके, वी कॅन कॉल एज अ सपोर्ट मीन्स द बॉटम डेटा ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, दॅट इज अ सपोर्ट. आणि तुम्ही त्याच्यावरती बघितलं की लेअर बाय लेअर एक एक सर्कल आहे बघा, ते काय स्लाइस आहेत. ठीक आहे. जे काही STL मध्ये फाईल मध्ये कन्वर्ट केलंय त्याचे लेअर तयार झालेत. आणि थर्ड स्टेप आहे जी ऍक्च्युली तुमची रॅपिड प्रोटोटायपिंगची आहे सी. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर त्या प्रत्येक सर्कलला फिजिकली काहीतरी थिकनेस, काहीतरी सॉलिड पार्ट तयार झालाय. तो काय तुमचा ऍक्च्युअल रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये तुम्ही फिजिकल मॅन्युफॅक्चरिंग करायला सुरुवात केली, मटेरियल सुरुवात झाली, एक लेअर झाला की एक लेअर मॅन्युफॅक्चरिंग होतं. ओके, असं तुमचं हे
रॅपिड प्रोटोटायपिंगची प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 इम्पॉर्टंट स्टेप्स आहेत. पहिली, वी हॅव टू क्रिएट सम CAD डेटा. From that CAD data, we have to convert that file into STL format with slice data, and that slice data format we are moving towards the actual rapid prototyping with the help of the rapid prototyping machine. Okay, so these are the important steps in rapid prototyping technique. Then next, this is the some basic process regarding the rapid prototyping. We will go for one by one. First, creating the 3D CAD model of the design. पहिल्यांदा आपल्याला डिझाईन तयार करायचं आहे. Then next, converting the CAD model into STL format. ओके, आपल्याला CAD मॉडेल तयार झालं की ते STL मध्ये कन्वर्ट करायचं. Then next, slicing the STL file into thin layers. जे काय आपण STL मध्ये केलं त्याचं स्लाइस मध्ये कन्वर्ट करायचं लहान लहान लेअर मध्ये. Then constructing the model one layer atop another. एक लेअर झाला की त्याच्यावरती दुसरा, त्याच्यावरती तिसरा, असे लेअर बाय लेअर अंटिल द दॅट पार्ट इज फिनिशिंग. ओके, असं रॅपिड टेक्निकनं ते करायचं. लास्ट, क्लिनिंग अँड फिनिशिंग द मॉडेल. रॅपिड प्रोटोटायपिंग एकदा का तुमचा मॉडेल तयार झाला की त्याच्यावरती थोडे थोडे वरती स्पॉट असतात छोटे छोटे. ओके, ते आपल्याला काय करावं लागतं, पॉलिश पेपरनं किंवा दुसऱ्या काहीतरी टेक्निकनं आपल्याला ते क्लीन आणि फिनिश करून घ्यावं लागतं मॉडेल. ठीक, सो दिस आर दी बेसिक प्रोसेस ऑफ द रॅपिड प्रोटोटायपिंग टेक्निक. Next, what are the advantages of the rapid prototyping? So first, almost we can create any type of the shapes and any type of the geometrical features can be produced. तुम्ही जर बघायला गेलं ऍक्च्युली जर कन्व्हेन्शनल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस घेतली, सपोज तुम्ही लेथ मशीन घेतली आणि तुम्हाला सांगितलं की इंजिनचं केसिंगचं डिझाईन करून द्या, मॅन्युफॅक्चरिंग करून द्या, शक्य आहे का? किती कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन्स आहेत, किती कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स आहेत, शक्य नाहीये. ठीक आहे, पण रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये तुम्ही नेटवरून जरी एखादी इमेज घेतली, ठीक आहे, त्याचं डिझाईन केलं सॉफ्टवेअरमध्ये, त्याचा डेटा सगळा, त्याला मटेरियल प्रॉपर्टीज दिल्या, त्याला मटेरियलची इन्फॉर्मेशन दिली, बाउंड्री कंडिशन दिल्या, जे काही आपण FEM मध्ये शिकलोय त्याच्या सगळे काही जे काही इन्फॉर्मेशन आहे ते त्या डेटामध्ये टाकल्या, मॉडेल तयार केलं 3D मॉडेल, आणि ते 3D मॉडेलचं STL मध्ये कन्वर्ट करून जर ते रॅपिड प्रोटोटायपिंगला जर सप्लाय केलं तर ते कुठल्याही शेप मधलं मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतं. ठीक आहे, रिडक्शन इन टाइम अँड कॉस्ट अराउंड 50 to 90% रेंज. देन एरर्स अँड फ्लॉज कॅन बी डिटेक्टेड ऍट एनी अर्ली स्टेज. जर त्या ड्रॉइंग मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, कुठं काही चुकून आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन मिसिंग असेल तर ते बिफोर मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याला इंटेन्शन देऊन टाकतं, इन्फॉर्मेशन देतं. Then rapid prototyping oblique rapid manufacturing can be used in different industries and fields of the life. Means medicine sector we can use this technique, then art sector, architecture and marketing. तुम्ही हेच फक्त मेकॅनिकल मध्ये नाही तर मेडिकलचे जे लहान लहान इन्स्ट्रुमेंट असतात, जे काय आपण सर्जरीचे इन्स्ट्रुमेंट असतात, त्याच्यासाठी सुद्धा आपण हे यूज करू शकतो. डिस्कशन विथ द कस्टमर कॅन स्टार्ट ॲट अर्ली स्टेज. आपण समजा एखादा प्रोडक्टच्या आयडिया माझ्यामध्ये आली आणि आपण ते मार्केटमध्ये लॉन्च करायच्या अगोदर हे आपण डिस्कशन करू शकतो का, तर आपण त्यांना प्रोटोटाईप दाखवू शकतो की अजून आम्ही ऍक्च्युअली केलं नाही पण तो असा दिसू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे डिस्कशन आधीच करू शकतो, अजून प्रोटोटाईप ऍक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंग केला पण नाहीये. हा त्याचा बेनिफिट. असेंब्लीज कॅन बी मेड डायरेक्टली इन वन गो. याच्यामध्ये असेंब्लीचा काही संबंध आहे का, याच्यामध्ये डिफरंट पार्ट आहेत का, नाहीये. जर हेच तुम्ही कन्व्हेन्शनल मध्ये घेतलं मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये तर त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे पार्ट पहिल्यांदा मॅन्युफॅक्चर करतो, त्याला असेंब्ली करतो, मग तुमचा होल पार्ट तयार होतो. पण रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये असं नाहीये, डायरेक्ट जो काही तुमचा पार्ट होल पार्ट क्रिएट केलाय तोच तुम्ही डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकता. याच्यामध्ये असेंब्ली वगैरे काही नसतं, डायरेक्ट एका स्टेप मध्ये तुमचा टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होतो. ठीक आहे, मटेरियल वेस्ट इज रिड्यूस्ड as compared to other manufacturing point of view. We can reduce the material wastage. Okay, no tooling is necessary. ह्याला कोणतंही दुसरं टूलिंग लागत नाही. जसं की आपण बघतो बाकीच्या मध्ये टूल चेंज करा, ड्रिलिंगचं जोडा, ह्याचं जोडा, त्याचं जोडा, याच्यामध्ये तसं काही होत नाही. याच्यामध्ये टूल कोणतेही लागत नाही. दिलेल्या स्टेप मध्ये लेअर बाय लेअर ते फक्त टूल जे काही तुमचं मटेरियल खाली तुम्ही सोडता ते फक्त मूव्ह होतं त्या XYZ
कोऑर्डिनेट भोवती. त्याला टूल कोणतेही चेंज करावं लागत नाही. ठीक आहे. सो डिझायनर अँड द मशिनरी कॅन बी द इन सेपरेट प्लेस. तुम्ही कुठं ते मॉडेल डिझाईन करताय तो कुठेही असू शकतो. समजा तुम्ही अमेरिकेत आहात, मशीन इंडियामध्ये आहे, तुम्ही तिकडून डिझाईन करून दिलं, मला सेंड केलं ते फाईल, मी इकडे बसून करू शकतो. ठीक आहे. मशीन माझ्याकडे इथं इंडियामध्ये आहे, डिझायनर अमेरिकेत आहे. इट इज पॉसिबल. ओके. तसं पॉसिबल होऊ शकतं. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द रॅपिड prototyping. Okay, so this is the one of the best method to create the any prototyping of the any model. Okay, and almost it is possible to create any shape of any geometrical features in a rapid prototyping technique. Okay, आता याच्यामध्ये टेक्निक कोणते कोणते आहेत रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये, की कुठले कुठले असे टेक्निक आहेत की आपण ह्या मेथड यूज करू शकतो. तर पहिले आहे स्टेरिओ लिथोग्राफी, देन सिलेक्टिव्ह लेझर सेंटरिंग, लेझरचा यूज करून पण करू शकतो. देन फ्युज्ड डिपोजिशन मॉडेलिंग. ठीक आहे. याच्यामध्ये थोडं केमिकल रिएक्शन करून ते एक सेपरेट मेथड आहे. आपल्याला इथे काही एवढ्या डिटेल्स मध्ये नाहीये. मी फक्त तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी सांगतो की रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये कोणते कोणते टेक्निक्स यूज करतात. फर्स्ट आहे ते स्टेरिओ लिथोग्राफी, सेकंड सिलेक्टिव्ह लेझर सेंटरिंग, थर्ड फ्युज्ड डिपोजिशन मॉडेलिंग, फोर्थ 3D प्रिंटिंग, फिफ्थ लेझर इंजिनिअरिंग नेट शेपिंग. ठीक आहे. सो दीज आर दी सम रॅपिड प्रोटोटायपिंग टेक्निक्स वेअर वी कॅन यूज फॉर द manufacturing purpose in rapid prototyping. Okay, so there are some disadvantages of the rapid prototyping. So what are the, we will see one by one. The price of the machinery and materials. जे काय आपल्या रॅपिड प्रोटोटायपिंगची मशीनची जी काय प्राइस आहे किंवा त्याच्यासाठी लागणारे जे काय मटेरियल आहे ते थोडं महाग आहे. ठीक आहे. देन सरफेस इज युजली रफर दॅन द मशीनड सरफेस. मी मगाशीच म्हटलं की एकदा का प्रोडक्ट प्रोड्यूस झाला, प्रोटोटाईप झाला, की त्याला क्लिनिंग आणि फिनिशिंग साठी आपल्याला पॉलिश पेपर म्हणा किंवा दुसऱ्या काहीतरी मेथड असतात त्या यूज करून त्याला सरफेस फिनिश द्यावा लागतो. म्हणजे बाकीच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मेथड पेक्षा ह्याचा सरफेस फिनिश थोडा रफ असतो. ठीक आहे. देन सम मटेरियल्स आर ब्रिटल. जे काय रॅपिड प्रोटोटायपिंगला जे काय आपण मटेरियल यूज करतो ना, त्याच्यामध्ये थोडी मटेरियल असे ब्रिटल असतात की ते वरून जरी खाली टाकलं तर त्याला की ब्रेक होतात. ठीक आहे. द स्ट्रेंथ ऑफ द रॅपिड प्रोटोटायपिंग आर विकर इन झेड डायरेक्शन दॅन अदर. म्हणजे जे काही आपण रॅपिड प्रोटोटायपिंग मध्ये मटेरियल यूज करतोय ना, त्याच्यामध्ये जे काही आपला पार्ट असेल, सपोज एक 3D कंपोनंट आहे, त्याच्यामध्ये जे काही झेड डायरेक्शनला जे काही त्याचं पार्टचं कंपोनंट आहे, जे काही डायमेन्शन आहे, ते थोडं अदर डायरेक्शन पेक्षा थोडं कमकुवत असतं. ठीक आहे. So this is the one of these are the some 4-5 disadvantages of the rapid prototyping. Other than we can easily manufacture shape any type of the geometrical features with the help of this rapid prototyping features. So I think we have finished our chapter number 3, part second, that is automation. So we will see a content point, that is a programmable logic control. Okay, so PLC is nothing but one of the control system that monitors the state of the input devices and makes a decision based upon the program to control the state of the output devices. PLC हे काय आहे, एक डिव्हाइस आहे, कंट्रोल डिव्हाइस आहे. ठीक आहे. म्हणजे जे काय तुम्ही इनपुट देताय त्या सिस्टीमला, त्याच्यावरती ते डिसिजन घेऊन ते एक आउटपुट तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो. ओके, इट इज वन ऑफ द just control system unit where we have to supply some input system, input device to that system. Then they will decide make decisions, and they will based upon that program, whatever we have designed program for that particular application, so that will provide some output. Okay, तुम्ही एखादं एक्झाम्पल घेतलं, डोअर असेल, डोअर, इलेक्ट्रिक डोअर. बऱ्याच कंपनीच्या मॅनेजरच्या केबिनला डोअर असतो बघा. आपण थोड्यांचा वगैरे काही सेन्स करून ते ओपन होतं, किंवा मॉलमध्ये पण असतात. आपण थोडं आत गेलो की परत ते आपोआप बंद होतं. ठीक आहे. त्या ठिकाणी पण हे PLC सिस्टीम यूज करतात.
ठीक आहे. तर ऍडव्हान्टेजेस काय आहे त्याचे, तर वायरिंग कमी लागते. ओके. हे एकदम हाय टेम्परेचर मध्ये सुद्धा वर्क करू शकतं. त्याच्यामध्ये आपण लगेच चेंजेस पण करू शकतो. त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर आपण लगेच प्रोग्राम मध्ये चेंज करायचे, थोडा हे चेंज करायचं. कमी कमी वेळेमध्ये आपण हे लगेच ट्रबल शूट करू शकतो. आणि याच्यामध्ये रिलायबल कंपोनंट्स आहेत. असं नाही की बाबा की एक डॅमेज झाला की सगळी सिस्टम डॅमेज होते. ठीक आहे, झाली तरी पण आपण लगेच चेंजेस करू शकतो. सो दिस आर द सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल सिस्टीम. कुठे कुठे यूज करू शकतो आपण, एरियाज कुठले कुठले आहेत, तर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये, मशीनिंगमध्ये, फूड अँड बिवरेज इंडस्ट्रीमध्ये, मेटल्स, पॉवर, मायनिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये. These are the some example of the application of the PLC where we can use this system. So I just call that our chapter number 3, that is a FEM and automation, that is a over. So we will just see, we will just recall all the points once within 5 minutes, and we will take one test on this automation. So I will provide to you one link on the chat box. Then you have to go visit that link. You have to write your name on that test, and you have to complete that test. So I will mark as your attendance for today's lecture, and I will call as just we have completed our first section of the CAD. Okay, so I think we have completed the 50% syllabus. So in next lecture, I will take one mega test like this, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Okay. In that test, I will include these three chapters, and I will take one grand test. So that will be considered for your term work as well as your attendance mark. Okay. And as per the our meeting discussion, we have to start the practical also. So in next week or next 2 3 days, we will start practical also for the Katia. So we will just see the review of the this automation chapter. So we have seen that the automation type, fixed, program, and flexible. Then we have seen one by one what are the application of the fixed automation, programmable automation, flexible automation, then its advantages and disadvantages of the automation. Then we have seen that the group technology in that part family. Then we have seen some group technology methods, visual inspection, composite production, classification and codification. Then we have seen some example of the group technology, its advantages, disadvantages. Then some types of the machine cell design. Then classification codification system, in that we have seen some types of the codification: numerical, alphabetical, combined alphanumerical, then decimal. Then we have seen one of the example of the codification system, that is the opti system, how to define the product name with classification and codification, which digit which is having some description, okay, in details. Then one of the example we have seen. Then advantages of the classification codification system. Then we have seen the important terms like CAPP. This is a very important term for the process planning of the any manufacturing industry. Then its types, that is a retrieval and generative type CAPP. Invariant, that is a retrieval type. We are using the existing database for the new part, and in second type generative, we are going to start from the original beginning of the start. And then advantages, then we have seen the computer integrated manufacturing system, what is the use of this sim, then how to manage that sim function in our CAD/CAM C industry, what are the major elements of the computer integrated manufacturing, then benefits, then MRP, how it will be useful for our industry, then ERP. Then we have seen the rapid prototyping,
what are the steps in the rapid prototyping, what are the advantages and disadvantages. So this is about the our third chapter, that is automation. So I will paste uh, some test. We will conduct test of the automation chapter. So I will paste link of that test in chat box. Okay. So I request to all the students, please don't end this lecture. You have to just click on that link and you have to just complete that test within the next 15 minutes only, before 3, or you can continue with the 3:30 also, no problem. But you have to complete. You can give this test 2 times. Okay. Those who want to improve the score, suppose someone got the less score in the first attempt, then you can attempt second time also. Okay. So try to solve, try to improve your score. So from this score I will going to give term work marks and IC mark. So take it seriously. I have pasted the link of that quiz in chat box. Please check it and go through that link. Don't end this lecture. Lecture will be continue. You have to just go through that link. You have to just complete that first test and then end the lecture. Okay. So I am going to start the quiz. I request all of you just go through that link. Click on that link. आता लेक्चर मध्ये 41 आहेत, स्टार्टिंगला 47 होते, 46 आता लेफ्ट झाले, प्रेझेंट झाले की. ठीक आहे. जे कोणी टेस्ट कंप्लीट करतील त्याचे फक्त अटेंडन्स कन्सिडर केली जाईल, अदरवाइज अब्सेंट लावण्यात येईल. सो आय रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रू दॅट लिंक, स्टार्ट द अटेम्प्टिंग द क्विज फास्ट. Very easy question, only 13 question is there. Try to attempt all questions and don't be in a hurry. You can attempt 2 times.
सो लेक्चरला 41 स्टुडंट आहेत आणि क्विज मध्ये फक्त 34 आहेत. याचा अर्थ अजून बऱ्याच जणांना माहितच नाही की क्विज टाकलेले आहे, चालू आहे. झोपलेले मोड मध्ये आहेत कोणतरी, फक्त लेक्चर जॉईन करून बसले दुसरं काही करत. ठीक आहे. सो आय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टुडंट प्लीज अटेंड द क्विज. Those who are attending, that people only I am considering the today's attendance. Okay. So please complete the test. And ज्यांची टेस्ट कंप्लीट झाली आहे त्यांनी जरी लेफ्ट झालं तरी चालेल. आणि नेक्स्ट लेक्चर एमडीचं आहे. सो ज्यांची टेस्ट झाली असेल त्यांनी एमडीचं लेक्चर जॉईन करा. ठीक आहे. सो एमडीचं लेक्चर बरोबर 3 वाजता सुरू होईल. सो यू हॅव टू जस्ट अटेंड द एमडी लेक्चर नेक्स्ट. रोल नंबर फर्स्ट समृद्धी देशपांडे. Please try to complete the quiz. Then Dhanashri Sonone. I think Deshpande has taken 2 times attempt. Samruddhi Deshpande and TB01. Yes, sir. Very good. You are secured your first rank. Second, who is that name as capital A? Okay. I told you before starting the quiz, you have to write your roll number and name. Okay. Someone has written name as A. Who is that A? Apple. Don't write any shortcut. You have to write your name or your roll number. Okay. Try to complete the quiz as earlier. And if your quiz is completed, then you can leave this meeting lecture. And please attend the next lecture, machine design first at 3 p.m. Okay.
सह